Good evening to all the students of 2nd BCom. So the topic which we are going to cover today is different types of depositories. In India, there are two types of depositories. The very first one is NSDL, the second one is CDSL. The first type of depository is being discussed right now, that is NSDL. So the full form of NSDL is one of the first and largest depositories in India, which was started in year 1996 in the month of August. This NSDL is promoted by the organizations like IDBI, UTI, SBI, Axis, HDFC Bank, OBC, HSBC, etc. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟರಿನೇ NSDL. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ IDBI, UTI, SBI, Axis, HDFC, OBC ಮತ್ತು HSBC. 1999 until the year 1999 it was the practice in India to have the transaction in the paper-based settlement. But after the start of NSDL, everything was converted into online transaction. That is, the securities were transferred from one particular person to other particular person through online, not through the paper base. The main purpose of starting this NSDL is for economic development of the country. The Depositories Act has to provide dematerialization route to the book entry based transfer of security trade. ಸೊ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ NSDLನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾನ ಮುಂತರುವುದು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪೇಪರ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಆದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ NSDL the main purpose of NSDL is to create its own bylaws and business laws. ಅಂದರೆ ಅದು NSDL ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಬೈಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಅದನ್ನೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ just to provide good delivery and settlement to all the customers, especially in the stock exchange. Functions anta nodidre very first function is enables the surrender and withdrawal of securities to and from the depositories. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಥ್ರೂ NSDL. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ settlement of security traded on the exchange. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಔಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ whatever the settlements is not done on the stock exchange is settled through the NSDL depository. Transfer of security. To create easy transfer of security is the next function of the NSDL. Pledging, hypothecation of dematerial security. Whenever the security holder wants to get the loan from the bank,
This dematerialized security acts as the security against the loan for the purpose of pledging, so that the person can easily get the loans from the bank. The next one is electronic credit in public offering of the company or cooperative action. Okay, so electronic credit in public offering ಅಂದರೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ವೆನೆವರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮನಿ, NSDL stands first to create the capital to the companies. Receipt of non-cash corp benefits like bonus right in electronic form. ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬೋನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದು NSDLನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕಂಪನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ NSDL ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಬೋನಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪನಿ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ NSDL. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.